वाले ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਲੱਗਾ ਬਣਿਆ ਹਾਈ ਵਿਗੜੇ ਵੀਰਿਆ ਆ ਦਾ ਜੂਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆ ਦਾ ਭਾਈ ਆ ਬਾਕੀ ਆ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਰ ਤੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗਾਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਕੀ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अज तुहानू दसदा कि असी अखलाकी तौर पर किन्ने गिर चुके हैं कि हर मामले दे विच साडे कोई भी मामला उठा के देख लो, जिंदगी का कोई भी शोभा ऐसा नहीं हैगा जिहदे विच असी अखलाकी तौर पर गिर नहीं चुके। असी अगर सरकारी मुलाजमां नूं ते कहिंदे ही असी आम नॉर्मल जिंदगी दे विच जिहड़े लोग ने जिहड़े एक दूसरे नूं जाणदे ने एक दूसरे नूं मिलदे रहिंदे ने और भी एक दूसरे दे खिलाफ किन्नी दो नंबरी की करते हैं। अज तुहानू मैं दिखाना वेखना कि किन्ने लोग असी अपनी जात नाल असी अपने जानन वालियां नाल रिश्तेदारां नाल दोस्तां नाल मिलन वालियां नाल अगर मुखलस नहीं हैगे तो इसदा मतलब है असी अपनी जात नाल भी मुखलस नहीं हैगे। तो अज तुहानू दिखाना मैं एक चीज़ देखियो तो तुसी आप ही फैसला करना। लो जी दोस्तों, आ अनार मैनू मेरा असी उहदे कोल अक्सर चीज़ां लई दियां ते अक्सर चीज़ां जो समान वगैरह लईदा अमरूद अनार केले या जो भी फल फ्रूट ने वो भाई को लईदे ने ते ओह रेट वह एक ही हुंदा कि असी नहीं जी मैनू महंगा पैंदा है तो मैं इन्ना दा नहीं दे सकदा। एक चीज़ है कि जे तुसी चीज़ 300 की चीज़ है तो 300 की ठीक है, तुसी लैस नहीं करने ना करो, चलो साढ़े बारगेनिंग के बावजूद भी नहीं करते तो वह 300 की चीज़ 300 की तो होनी चाहिए ना। 300 की चीज़ तुसी 100 वाली चीज़ फड़ा देंगे हो, उस तो बाद फिर तुसी अपनी कोई गलती भी नहीं एक्सैप्ट करते। आ देखो हुण मैं अनार लिआंदे सी 300 रुपये किलो भाई ने दिते सी, 300 तो 1 रुपया उन्हें क्या घट नहीं मैं लैना, 300 रुपया ही लैना, 300 रुपये किलो लैके आया तो नाल उन्हें अपना आसान भी जतलाता जी तुहाडे वास्ते 300 रुपये। हुण तुसीं वेख लो कि सारे अनार जिहड़े ने आ सारे खराब ने सारे दे सारे। हुण 300 दे विच यानी कि मैनू तो 800 दे अगर कोई 2-4 दाने ठीक निकले तो 1000 रुपये दे विच किलो भी महंगा पिया, लेकिन वह भी 2-4 तुसीं देखो कि खा सकदा बंदा जिथे एडे खराब ने। तो हुण चलदे आं तुहानूं उस दुकान ते लैके जाने उस बंदे को लैके जाने तो हुण ओहदियां अग्गों तुसीं कहानियां देखियो कि की कहानियां पांदा है, किवें किवें एक्सप्लेन करदा है, किवें वो अपने यानी कि अपने आप नूं सच्चा साबित करदा है। असीं दुनिया नूं सारा कुछ समझ लिया, अखलाकियात साडे च बिल्कुल जीरो हो गई। तुसीं हो मैं हो या कोई तीसरा जना तो वो तुसीं देख लो। आ हुण तुहानूं दुकान ते लैके चलदे आं ते देखदे हां कि भाई की एक्सप्लेन करदा इहदे बारे च। लो जी असीं दुकान ते आ गए तो हुण असीं पुछदे हां की हिसाब किताब है तो उहदे नाल तुहाडी तुसीं देखियो वीडियो च किवें किवें एक्सप्लेन करदा। भाई किधर गए? किधर गए? इत्थे ही ओ फीके ओए ओ फीके इत्थे यार को ग्राई इकट्ठी करने किधर जुमेरात कादी ओ मस्जिद ही आई। लो जी माशाअल्लाह अज जुमेरात है तो जुमेरात की निस्बत की वजह तो अज वो ग्राही कर रहा मस्जिद वास्ते चंदा इकट्ठा कर रहा। बड़ा नेक तो परहेजगार है तो ये नेकी तो परहेजगारी जी असी सजदे करते हैं हज करते हैं ज़कातां देने, लेकिन असी उत्थे आके असी सिफर हो जाते जिथे सानू एक दूसरे की जरूरत होंगी, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ओ आयो भाजी आयो, कित्थे की हाल ठीक हो भाजी? अनार उधर तुहाडे कोल खड़े तुसीं लाए 300 रुपया ते वेख लो इन्हां दी खा लो, उधर सारे गले पे सारे नहीं गले आ दा भाई आ इन्ने दाने गले पे आ देखो ना आ भी गले भाई एक मिनट कर से आ दा भाई आ जो गले पे बाकी कड्डो ना नाले आ देखो अनार आ देखो आ अनार खाना गले नहीं दाने चिट्टे होंगे कि नहीं आ देखो आ खाने वाले हैगे ये गले नहीं है नहीं ये तुसीं देखो ना मैं ताबेदार भरा दा आ दाने 300 रुपये वाला अनार यार ये बाहरों खराब है मैं मानदा ए दागी नहीं हैगा आ खराब निके नहीं ते आ खाने वाले नहीं है ज्यादा खाने वाले आ देखो आ खाने वाले हैगे आ दा जरूर मानते हैं आ दा भाई आ बाकी आ दागी नहीं मेरे आगे ना खराब ही है। आ देखो आ कुदरत अनार ते लाल हुंदे ने विच लाल दाने हैगे विच चिट्टे हैगे साडे पास गाने अल्लाह ताला बाकी कड्डा सारे ते दाने जेह्ड़े इस तरह ठीक है ना मैं मानदा मैं नहीं मनदे लेकिन आ दाग है आ जा काफी ना दागी ते खराब नहीं हैगे ठीक है ना। नहीं हुण 300 दे विच बंदा इस तरह दे अनार ते नहीं लै के यार जे ते बाहरों दागी ते खराब मैं मानदा विचों खराब ते तां लाल भी ही है ना नहीं एक अद्धा विच ना एक अद्धा विच खड़ी तू गेल ला
ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਆ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਦਾਗੀ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦਾਣੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਬ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿੱਚ 2 ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1-2 ਦਾਣੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਦਾਣੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਗਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੀ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ, ਅਤੇ ਉਹ 4-5 ਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਖਲਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਡੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਜਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਹੋਰ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੌਲਤ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਲੂਸ ਅਖਲਾਸ ਹੋਏ, ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿ 2 ਇੰਚ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਇੰਚ ਕੰਧ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਤੋਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।